జయశీలుడైన యేసునామము శత్రు సమూహముపై జయమునిచ్చును. జయశీలుడైన యేసునామము యేసునామము జయం జయము సాతాను శక్తులు లయం లయము హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా
మనము ప్రార్థించుదాము. దేవుని సన్నిధానమును ఉదయకాలం చేరి ప్రభువుని సత్యముతో ఆత్మతో ఆరాధించుటకై ఈ చక్కని సమయం దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నారు. మన దేవుని సన్నిధానంలో కోరి ప్రార్థించిన విధముగా మన నూతనముగా సంపాదించిన ఈ స్థలంలో దేవుని నామమును స్తుతించుటకు, ఆయన నామమును గణపరచుటకు, ఆయన నామమునకు తగిన మహిమ చెల్లించుటకై హల్లెలూయా ఈ చక్కని సమయం దినము దేవుడు మనకు
കുഞ്ഞാടിന്റെ കൂടെ ചവർ പാടുമേ മോദ കുഞ്ഞാടിന്റെ കൂടെ ചവർ പാടുമേ മോദ സിയോൻ മലയിൽ സിയോൻ മലയിൽ സീമയറ്റാനന്ദം എന്നീ ലഭിക്കുമോ മൽപ്രാണനാഥ എന്നീ ലഭിക്കുമോ മൽപ്രാണനാഥ തേടി വന്നോ ദോഷിയായും നാഥ തേടി വന്നോ ఇన్కన్వీనియంట్ సరియైన ఈ కార్యంలో ఇంకా మీకు అసౌకర్యంగా ఉండొచ్చును కానీ మీరు మనమందరం విశ్వాసులము మనమందరం సహకరించుకుంటాము కాబట్టి వెనుక కూర్చోడానికి కుర్చీలు తక్కువ ఉన్నది కొంతమంది కూడా ముందుకు వచ్చి ఇక్కడ కింద కూర్చోగలేరు ఇక్కడ మధ్య భాగం నుండి మీరు లోనికి రండి అని మేము మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము కింద కూర్చోడానికి కష్టమైన వారికి చిన్నవారు కుర్చీ ఖాళీ చేసి ఇవ్వాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను നമുക്ക് ദൈവം വലിയ ആലയം തരുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ആരാധിക്കാം ഒത്തിരി അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാത്സല്യ സഹോദരന്മാർ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ഈ പ്രദേശത്ത് ചൂടും രാത്രിയിലെ മഞ്ഞും കൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു വീഴ്ചകൾ അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നാലാം സങ്കീർത്തനം 34వ కీర్తనం ఉత్తర ప్రత్యుత్తరముగా మనం చదువుకుంటాము హల్లెలూయా హల్లెలూయా తెలుగులోను మలయాళంలోను మనం కలిసి చదువుకుంటాము కాబట్టి మలయాళంలో పాస్టర్ సన్ని గారు 34వ వచనం కీర్తన నుండి చదువుచుండగా ఉత్తర ప్రత్యుత్తరంగా మనం చదువుకుంటాము ഞാൻ യഹോവയെ എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും അവന്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും നാവിന്മേലിരിക്കും యెహోవాను బట్టి నేను అతిశయించుచున్నాను దీనులు దానిని విని సంతోషించెదరు എന്നോട് ചേർന്ന് യഹോവയെ മഹിമപ്പെടുത്തുവീൻ നാം ഒന്നിച്ച് അവന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുക నేను యెహోవా వద్ద విచారణ చేయగా ఆయన నాకు ఉత్తరం ఇచ్చెను నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలో నుండి ఆయన నన్ను తప్పించెను അവങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജിച്ചു പോയതുമില്ല మొదలుపెట్టగా యెహోవా ఆలకించెను అతని శ్రమలన్నిటిలో నుండి అతని రక్షించెను യഹോവയുടെ ദൂതൻ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങി അവരെ വിടുവിക്കുന്നു యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకొనుడి ఆయన ఆశ్రయించు నరుడు ధన్యుడు യഹോവയുടെ ശുദ്ധന്മാരെ അവനെ ഭയപ്പെടുവീൻ അവന്റെ ഭക്തന്മാർക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ലല്ലോ యెహోవాను ఆశ్రయించు వారికి ఏ మేలు కొదువై ఉండదు పిల్లలారా మీరు వచ్చి నా మాట వినుడి മക്കളെ ഒന്നെനിക്ക് ചെവി തരുവീൻ യഹോവയുടെ ഭക്തിയെ ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു തരാം బ్రతకగోరువాడెవడైనా మేలునందు అనేక దినములు బ్రతకగోరువాడెవడైనా ఉన్నాడా ദോഷം ചെയ്യാതിന് നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതിന്റെ അതിരത്തെയും കാത്തുകൊള്ളുക ഇവിടി ചെയ്തമാന മേలు ചെയ്യുము സമാധാനము వెతికి దాన్ని వెంటాడుము യഹോവയുടെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുടെ മേലും അവന്റെ ചെവി അവരുടെ നിലവിളിക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു దుష్క్రియలు చేయి వారికి జ్ఞాపకములకు భూమి మీద నుండి కొట్టివేయుటకై యెహోవా సన్నిధి వారికి విరోధముగా ఉన్నది ആരംഭിക്കുകയാണ് വേണ്ട 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 ഞാൻ 4 പേര്
చేస్తాడు. ആമേൻ. ഞാൻ 4000 തന്നുകൊള്ളാം കർത്തൃദാസനെ. ദശാംശം ദൈവത്തിൻ്റെത് നീ എടുക്കരുത്. దశమభాగం దేవునికున్నది, అది నీవు దొంగలించవద్దు. നീ മോഷ്ടിക്കുന്നു മലാക്കിയോട് എടുത്തു പറയുന്നത്. మలాకి గ్రంథంలో మనకు ఇలా కనబడుతుంది, నీవు దొంగలిస్తున్నావు. ദൈവത്തിനുള്ള ദൈവത്തിന്, దేవునికున్నది దేవునికి. దేవుడు దానికి సహాయం చేయాలి. దైవం അതിനായി നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ఈ సందర్భంలో మనం ప్రార్థిస్తాము. పిజే బిజుమోൻ గారి ముందుకు వచ్చి ప్రార్థన. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ PJ ബിജുമോൻ അവർ മുൻപോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. മുന്നമേ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരം ഒന്നിച്ചൊരു കോമൺ വർഷിപ്പായി കൂടി വരുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, കടന്നു വന്ന സമയം മുതൽ ഇതുവരെയും ദൈവകൃപ വിവിധ നിലകളിൽ അനുഭവിപ്പാൻ അങ്ങ് കൃപ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ യാതൊരു ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം. അവസാനമായി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവിക ആലോചനകൾക്കായി സ്തോത്രം. കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവിക ആലോചന മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് അതിനൊത്തവണ്ണം ജീവിപ്പാൻ ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ അവിടുന്ന് നൽകി തരുമാറാകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നന്മകൾ, ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് അവിടുത്തെ നാമമഹത്വത്തിന് ഉപയോഗിപ്പാൻ, അവിടുത്തെ വേദിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വീണ്ടും അങ്ങ് ശക്തീകരിക്കണം, ബലപ്പെടുത്തണം. അപ്രകാരമുള്ള തന്റെ ജനത്തെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാ, ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ള ആ ദൈവവചന പ്രകാരം ദൈവത്താൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തുന്ന വഴികളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ, ദൈവത്താൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. మనమందరం దయచేసి ఇచ్చున్నాము. మన మినిస్టర్ గారు వచ్చారు. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റിരിക്കാം. ഒരു ആംഗിൾ എടുക്കാതെ
దారికి అడ్డగా ఉన్న చిన్న పిల్లల్ని పక్కన We welcome Shri Mallareddy Garu onto the dais. Sir is the Minister for Labour and Employment, Factories, Women and Child Welfare and Skill Development. Greetings to one and all in the name of Lord and Savior Jesus Christ. My name is Johnny. And my name is Sobin Kesani. We thank the council and all the other authorities for this opportunity that has been given over here. కౌన్సిల్ అథారిటీస్ కి మాకు వందనాలు తెలుపుతున్నాము. అదే విధంగా మనం ఇక్కడ కూడి రావడానికి ఉన్న కారణం మీ అందరికీ తెలుసు. మనం ఎంతో సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నోసార్లు మనం ప్రార్థన చేసి వేచి ఉన్న రోజే ఈ రోజు. మనమందరం కలిసి దేవుని సందులో కూడి రావడానికి ఒక స్థలం మనకి కావాలి. ఇంతవరకు అది కుదరలేదు, కానీ దేవుడు సహాయం చేశారు. అదే విధంగా మనకి ఇక్కడున్న నాయకులు, మన తోడున్న ఈ దేవుని పిల్లలు అందరూ మనకు సహకరించారు కాబట్టి ఇలాంటి మంచి తరుణం దేవుడు మనకి దయచేశారు. So, మొదటిగా we welcome Shri Mallareddy Garu, who is the Minister for Labour and Employment, Factories, Women and Child Welfare and Skill Development. మనము మల్లారెడ్డి గారిని చూసినట్టయితే పిల్లల్లో చాలా ఫేమస్ అన్నమాట, ఎస్పెషల్లీ యూత్స్. బికాస్ ఏ యూత్ని అడిగినా సరే మల్లారెడ్డి సార్ ఎవరు అని అడిగితే అందరూ గర్వంతో చెప్తారు, మా మల్లారెడ్డి సార్ మాకు చాలా సహాయం చేసేవారు అని. ఎస్పెషల్లీ మనం చూసినట్టయితే లో క్లాస్ పీపుల్, అదేవిధంగా మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి చాలా సహాయం చేసే ఒక నాయకుడు. ఎందుకంటే మనము పోయిన రోజులని చూసినట్టయితే 2014 నుంచి సార్ గారు ఎమ్మెల్యేగా కాంటెస్ట్ చేయడం మొదలెట్టారు. అప్పటి నుంచి చూసినట్టయితే ఒక్కో స్థానం ఎదిగే కొద్దీ మన పిల్లల్ని వచ్చే యూత్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ తీసుకొచ్చారు. ఇవాళ ఆ సార్ గారు మన మధ్యలో ఉండటం అంటే మనకెంతో గొప్ప విషయం. అది బయట మనము ఈ మేడ్చల్ ప్రదేశాన్ని ఎలా హెచ్చించారో మా సంఘటన కూడా అలానే హెచ్చిస్తారని మేము నమ్ముతున్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్. Next, we would like to welcome Shri A.K. Khan Garu. He is on the way. Next, Shri B. Bhaskar Yadav Garu. We welcome you in our midst. He is the ZPTC Mandal District Library Chairman. Sir, welcome into our midst, sir. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. వాళ్ళు ఎంతో విలువైన సమయము మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి మనం సంతోషంతో వాళ్ళని సంతోషపరిచి మళ్ళీ మనం పంపించాలి. నెక్స్ట్ ఇస్ వైస్ చైర్మన్ గారు మన ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మన మధ్యలో అయ్యి ఉన్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ఈ మీటింగ్లోకి వందనాలు తెలుపుతాము. అదేవిధంగా పెద్దలు గౌరవనీయులైన శ్రీమతి శైలజ హరినాథ్ గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. మనమందరం గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ఈ మీటింగ్లోకి వందనాలు తెలుపుతాము. అదేవిధంగా ఏసీపీ గారు నరసింహరావు గారు మన మధ్యలో అయ్యి ఉన్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మనం వెల్కమ్ చేద్దాము. సార్ మీరు మాతో పాటు ఉండడం మాకు చాలా సంతోషకరమైన సమయము. Srimati K. Vidyalakshmi Garu, MMP Mandal Medical MMP Medical MPP. Srimati Dr. Vidya Shravanti Garu.
తర్వాత పెద్దలు గౌరవనీయులైన శ్రీ ఎండి జహాంగీర్ గారు మన మధ్యలో అయ్యున్నారు. మనము గట్టిగా చప్పట్లు కొడతాము. సార్ వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఆ తర్వాత పెద్దలు గౌరవనీయులైన శ్రీ ఎన్ రవీందర్ రెడ్డి గారు మన మధ్యలో అయ్యున్నారు. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. సార్ మీరు మాతో పాటు ఉంటే మాకు చాలా ప్రీషియస్ మూమెంట్. థ్యాంక్ యూ. పెద్దలు గౌరవనీయులైన శ్రీ నందరెడ్డి గారు మన మధ్యలో అయ్యున్నారు. సారీ, రావటానికి ఆలస్యం అవుతుంది. అదేవిధంగా పెద్దలు గౌరవనీయులైన శ్రీ సత్యనారాయణ గారు మన మధ్యలో అయ్యున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. సార్ మీరు మాతో పాటు ఉంటే మాకు చాలా సంతోషం. సో మనము నెక్స్ట్ మన మధ్యలో వచ్చిన పెద్దలు ప్రత్యేకంగా మనకు చాలా దగ్గర ఉన్న మన మల్లారెడ్డి గారు ఉన్నారు. ముందుగా ఈ మీటింగ్లోకి మనము వందనాలు తెలుపుదాము. సో ఐ రిక్వెస్ట్ సిస్టర్ అక్సస్ అని టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ప్రెజెంట్ బొకే టు అవర్ హానరబుల్ మినిస్టర్ శ్రీ మల్లారెడ్డి గారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఫెలిసిటేషన్ కోసమై మామనయ్య గారిని చప్పట్లు కొట్టండి గట్టిగా. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి, గట్టిగా. ఏసీపీ నరసింహారావు సార్ గారికి, తర్వాత జెడ్పీటీసీ శైలజారనాథ్ గారికి, ఏసీపీ నరసింహారావు గారికి, తర్వాత జెడ్పీటీసీ శైలజారనాథ్ గారికి, జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి, టీఆర్ఎస్ పార్టీ మేడ్చల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ జహాంగీర్ గారికి, ఇప్పుడు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి, ఇక్కడ జహాంగీర్ గారికి, టీఆర్ఎస్ పార్టీ మేడ్చల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సత్యనారాయణ గారికి, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నియోజకవర్గ నాయకులు మద్దల శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి, ఇక్కడ సార్ సర్పంచుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు విజయానందరెడ్డి గారికి, సర్పంచుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు విజయానందరెడ్డి గారికి, సిఐ గంగాధర్ గారికి, సిఐ సార్ రావాలి వేదిక మీదకి, సిఐ గారు గంగాధర్ అక్కడ రవీందర్ రెడ్డి గారికి, నగర పంచాయతీ అధ్యక్షుడు. అందరు గట్టి చప్పట్లు కొట్టాలి, గట్టిగా, ఎనర్జీ తగ్గిపోవద్దు. ఎల్టీ విజయ్ కుమార్ గారికి, 67 సంఘాల కోఆర్డినేటర్ ఎల్టీ విజయ్ కుమార్ గారికి, మినిస్టర్ గారు వాళ్ళు ఎంతో విలువైనటువంటి సమయాన్ని వెచ్చించి మన కోసం వచ్చారు కాబట్టి మనం ఎంతో సంతోషంతో వాళ్ళని సత్కరించుకుంటున్నాం కాబట్టి గట్టిగా మనం చప్పట్లు కొట్టి వాళ్ళని ఆహ్వానించవలసిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు శ్రీమతి కె విజయలక్ష్మి గారు, శైలజ గారు మన మధ్యలో అయ్యున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి వెల్కమ్ చేద్దాం. ఈనాటి చర్చ్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి మన పెద్దలు, గౌరవనీయులు, మన
లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ గారికి, మన సిహెచ్ మల్లారెడ్డి సార్ గారికి, అలాగే జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి, జహాంగీర్ గారికి, సర్పంచ్ల ఫోరం అధ్యక్షుడు గారికి, అలాగే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, నగర పంచాయతీ అధ్యక్షులు రవీందర్ రెడ్డి గారికి, వేదిక మీద ఉన్న నగర పంచాయతీ మహిళలు శారదా గారికి, 2 శారదాలు ఉన్నారు ఇంకా ఇక్కడ ఆశీనులైనటువంటి వేదిక మీద ఉన్న మిగతా పెద్దలందరికీ, ముఖ్యంగా ఫాస్టర్స్ అందరికీ, అలాగే వేదిక ముందు ఉన్న అక్క చెల్లెళ్ళకు, అన్న తమ్ముళ్ళకు, ప్రెస్ వాళ్ళకు, పిల్లలకు అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఈరోజు సార్ మన మేడ్చల్లో ఇంత మంచి విశాలమైన ప్లేస్లో క్రిస్టియన్ సోదరులను అందరినీ కూడా ఉద్దేశించి ఈ చోటుని మీ అందరికీ ఇవ్వడం, ఈరోజు ఆయన టైం మన అందరి మధ్యలో స్పెండ్ చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. మీరందరూ కూడా అదృష్టవంతులు అని అనుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికైనా కూడా సార్ ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ని మిస్ కాకుండా అందరినీ అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు, ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ని కూడా అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్, ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఫాస్టర్ సన్నీ గారితో మాట్లాడినప్పుడు సార్ చెప్పడం జరిగింది, స్పెషల్లీ ఉమెన్ ఇంకా చైల్డ్ కొరకే ఇక్కడ ఈ హాల్ అనేది నిర్మాణం చేయడం జరుగుతుందని. అండ్ ఆల్సో యూత్, సో ప్రతి ఒక్క మహిళకు, పిల్లలకు, యూత్కి ఎక్కడ కూడా ఏజ్ డిఫరెన్సెస్ లేకుండా అందరికీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి మన మినిస్టర్ గారికి మీ అందరి తరఫున నేను కూడా మా మేడ్చల్లో ఇంత మంచి ప్లేస్ మీ అందరికి ఇస్తున్నందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కూడా ఎక్కడ కూడా కుల మతాలు భేదాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్క పండగని ప్రతి ఒక్క కులానికి కూడా ఎన్నో ఫండ్స్ ఇచ్చి ప్రతి ఒక్క బడుగు బలహీన వర్గాల వారిని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. ఎవరిని కూడా ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి డిఫరెన్సెస్ కాకుండా అందరం ఐకమత్యంతో యూనిటీతో ఉండి మన భారతదేశ యొక్క గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోవాలనే ఒపీనియన్తో మనకి మళ్ళీ అందరితో కలుపుకుపోయేటువంటి మంచి గొప్ప మినిస్టర్ని మనకి ఇచ్చినందుకు కూడా నిజంగా వారికి అందరి తరఫున నేను మళ్ళీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. సో ఈరోజు మీరందరూ ఫాస్టర్స్ ఇక్కడ సార్ కొరకు ఎన్నో ప్రేరణలు చేయడం జరిగింది. సో ప్రతి మనిషి వాళ్ళ జీవిత విధానాల్లో ఎలా నడవడిక ఉండాలో, భగవంతుని పట్ల ఎలాంటి భయభక్తులతో ఉండాలో అనేది కూడా ఫాస్టర్ గారు చాలా వివరంగా వివరించడం జరిగింది. నిజంగా మనిషి అని పుట్టిన తర్వాత ఎవరికి భయపడకుండా సరే అట్లీస్ట్ భగవంతుని కన్నా భయపడే విధంగా మనం అందరం బ్రతికి మన జీవిత మార్గాలను కూడా మంచిగా సరి చేసుకొని మనకు వచ్చినటువంటి మంచి అవకాశాలని సద్వినియోగం చేసుకొని అందరం కూడా మంచి మార్గంలో నడుచుకొని మనకున్నటువంటి మినిస్టర్ గారిని మంచి మార్గంలో మనమందరం కూడా మార్గదర్శనం అవుదామనేసి ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరిని కోరుతున్నాను నేను. సో మా మినిస్టర్ గారి కొరకి, మా మేడ్చల్ మండల్ కొరకి, మా మేడ్చల్ మండల్లో ఉంటున్నటువంటి ప్రజల కొరకి పాస్టర్ గారు కూడా అందరూ ఎప్పటికప్పుడు ప్రార్థనలు చేసి అందరూ మంచి ఆరోగ్యాలతో ఉండాలనేసి మీరు ప్రేస్ చేయాలనేసి కోరుతూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, పాస్టర్స్కి, ముందు ఉన్న మహిళలకు, చిన్నారులకు, అన్న తమ్ముళ్లకు, ప్రెస్ వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. So I request the Honorable Minister Shri Mallareddy Garu to come and say a few words. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనము మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఒక చర్చ్ కోసం మన గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన స్థలం ఇంచుమించు 1 ఎకర్ ల్యాండ్, దాంట్లో ఈరోజు భూమి పూజ చేసుకున్నందుకు చాలా సంతోషం. అదే మాదిరిగా ఈ చర్చ్ అనేది 22 చర్చెస్ మన పాస్టర్ మహమ్మద్ చాన్ గారు, అదే మాదిరిగా 21 పాస్టర్స్ గారు, అదే మాదిరిగా బెంజమిన్ గారు, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ మలయాళీస్ అసోసియేషన్, అదే మాదిరిగా నా ఫ్రెండ్ బాబు గారు, అదే మాదిరిగా ఇక్కడ ఉన్న మా ఏసీపీ గారు నరసింహరావు గారు, అదే మాదిరిగా మా డిప్యూటీసీ శైలజ గారు, అదే మాదిరిగా మా వైస్ చైర్మన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు,
అదే మాదిరిగా మా జాంగీర్ గారు, మా రవీందర్ రెడ్డి గారు, మా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మా చారి గారు, మా రఘు గారు, మా అసోసియేషన్ సర్పంచ్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ విజయేందర్ రెడ్డి గారు, మా సత్యనారాయణ గారు, మా మహిళా సోదరులు, మా నరసింహారెడ్డి గారు, మిగతా పత్రికా మిత్రులు, సోదరులు అందరికీ కూడా నమస్కారం. ఈ జాగా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా మంచి జాగా. పర్ఫెక్ట్గా మీ అందరికి కూడా, మా ఫాదర్స్ కూడా, మా మాస్టర్స్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దానికోసము వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ కానీ, ఉమెన్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ కానీ, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ కానీ, ప్రోగ్రామ్ హాల్స్ కానీ, చారిటీ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నా పోర్ట్ఫోలియో వచ్చేటి, నా మినిస్ట్రీలో వచ్చేటి. ఇవన్నీ కూడా జూబ్లీహిల్స్ లో కేరళ అసోసియేషన్ వాళ్ళకి 1 ఎకర్ ఇచ్చిండ్రు. ఇదంతా కూడా సొంతంగానే తీసుకున్నారు. చాలా సంతోషం. నా డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి, నా మినిస్ట్రీకి వెళ్ళి తప్పకుండా మీ యాక్టివిటీస్ కు తప్పకుండా హెల్ప్ చేస్తాను కూడా మీకు అందరికీ కూడా మనం చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కానీ మీరు చాలా స్కూళ్ళు నడిపిస్తారు. 120 స్కూల్స్ మొత్తం 125 స్కూల్స్ నడిపిస్తాను. లాస్ట్ టైం కూడా ఆ స్కూల్స్ కూడా నేను కూడా వచ్చిన. మీ ఇక్కడ కూడా ఈ స్థలంలో కూడా మొన్న అన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా నేను అన్ని రకాలు కూడా మీకు హెల్ప్ చేస్తా. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కూడా హెల్ప్ చేస్తా. ఎందుకంటే మనం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది, యూత్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనము. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా యాక్టర్స్కు మంచి బిల్డింగ్ కట్టుకొని పర్ఫెక్ట్గా నేను కూడా కొద్దిగా పెద్ద మనుషులతో కొద్దిగా చందాలు ఇప్పిస్తాను. మీకు కూడా డొనేట్ చేపిస్తాను పైసలు, డబ్బులు కూడా. ఎందుకంటే మా మెడికల్లో చాలా పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు. వాళ్ళకి తప్పకుండా డబ్బులు ఇప్పించి దీన్ని తొందరగా ఫాస్ట్గా బిల్డింగ్ కంప్లీట్ చేసే పని చేద్దాం అందరం కూడా కలిసి. ఏది ఏమైనా మన సీఎం కేసీఆర్ గారు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం గత 4.5 సంవత్సరాల సంది అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో చాలా ముందుకు దూసుకుపోతున్నారు. కాబట్టి దాన్ని కూడా క్రిస్టియన్ సోదరులకు నంబర్ 1 సీఎం, మొట్టమొదటి సీఎం మన సీఎం కేసీఆర్ గారు. క్రిస్టియన్ సోదరులకు బరల్ గ్రౌండ్స్ కానీ, చర్చిలకు కానీ, ఇలాంటి వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ప్రోగ్రాంలకు కానీ ల్యాండ్ ఇచ్చిన ఘనత మన సీఎం కేసీఆర్ గారు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భారతదేశంలో 29 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. 29 రాష్ట్రాలలో 29 మంది సీఎంలు ఉన్నారు. కానీ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా క్రిస్టియన్ సోదరులకు క్రిస్టియన్ పండుగ నాడు కొత్త బట్టలు పెట్టి కడుపు నిండా భోజనం పెట్టిన ఘనత పేద ప్రజలకు మన సీఎం కేసీఆర్ గారని కూడా మీ అందరికీ కూడా మనం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే చాలా రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. చాలా మంది కూడా గత ప్రభుత్వాలు 50-60 సంవత్సరాలు 70 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు. క్రిస్టియన్ ఓట్లందరూ కూడా ఓట్లు వేసుకున్నారు. కానీ వాళ్ళకి ఎవ్వరు కూడా డెవలప్ చేయలే. ఒకటే మన సీఎం ఓట్లు వేసుకున్నాడు. తప్పకుండా మీరందరూ కూడా సీఎం కేసీఆర్ ఎంబడి ఉన్నారు. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా అన్ని రకాలు కూడా మా దగ్గరనే షామీర్పేటలో కానీ, మేడ్చల్లో కానీ, ఇప్పుడు బోడుపాలు కానీ ఇక్కడ అంతా కూడా బరల్ గ్రౌండ్స్ అన్ని ల్యాండ్ కూడా అలాట్ చేసాం. ఇంకా మీకు ఎక్కడైనా కావాలంటే కూడా తప్పకుండా మా కలెక్టర్ చెప్పి మీకు దానికోసం కూడా తప్పకుండా అలాట్ చేపిస్తామని చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఒక పేదలు ప్రతి దాంట్లో క్రిస్టియన్లో ఉంటారు, పేదలు ముస్లింలో ఉంటారు, హిందువులో ఉంటారు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేదలు ఉంటారు. పేదోళ్ళు వాళ్ళ పండుగ నాడు, క్రిస్టియన్ పండుగ నాడు తప్పకుండా వాళ్ళు కూడా కొత్త బట్టలు వేసుకొని అందరి మాదిరిగా కడుపు నిండా భోజనం చేసి పండుగ బాగా చేసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భోజనం పెట్టిన ఘనత, బట్టలు ఇచ్చిన ఘనత మన సీఎం కేసీఆర్ గారు. కాబట్టి మీరు మన సీఎం కేసీఆర్ గారు అయినాక మీకు ఎటువంటి శాంతి భద్రతలు కానీ ఇవన్నీ కూడా చర్చిల మీద దాడులు కానీ ఇవన్నీ కూడా తప్పిపోయినాయి. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ రోజున్న మన పోలీస్ వ్యవస్థ, తెలంగాణలో ఉన్నది పోలీస్ వ్యవస్థ నంబర్ 1 పోలీస్ వ్యవస్థ. భారతదేశంలోనే అవార్డులు వచ్చిన పోలీస్ వ్యవస్థ మన తెలంగాణ పోలీస్. కానీ మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నా. దానికి తోడు మన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు కూడా చాలా దూసుకుపోతున్నాడు, బాగా వర్క్ చేస్తున్నాడు. యువత కోసం మంచి ఇండస్ట్రీస్ తెస్తున్నాడు. కొత్త డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా చాలా స్పీడ్గా నడుస్తున్నాయి. మనమందరం కూడా కుల మత భేదం లేకుండా మనమందరం కూడా తెలంగాణలోనే మనమందరం కూడా ఎవరి మతం వాళ్ళు పూజించుకుంటారు, ఎవరి దేవుని వాళ్ళు పూజించుకుంటారు. అందరం కూడా అభివృద్ధి కావాలి. నేను కూడా ఒక 30 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బాగా నడిపిస్తున్నా. సక్సెస్ఫుల్ గా 2 హాస్పిటల్స్, మెడికల్ కాలేజెస్, స్కూల్స్ చాలా నడిపిస్తున్నా. కాబట్టి సక్సెస్ఫుల్ గా నేను కూడా ఒక 1000 మందికి ఉచితంగా రోజు ట్రీట్మెంట్ చేస్తా, భోజనం పెట్టిస్తా, మందులు కూడా ఇస్తా. రోజు ఒక 1000 మందికి. కీడిమెట్ల సూరారంలో మల్లారెడ్డి హాస్పిటల్ ఉన్నది. కాబట్టి నేను కూడా సేవా భావన మీ మాదిరిగానే
క్రిస్టియన్ సోదరులు సోదరుమల్లు అంటే వాళ్ళు ఒక ప్రేమ, ఒక సేవ, ఆ భావన తప్ప వాళ్ళకేం లేదు. చాలా మంచి మనుషులు, చాలా మంచి మనుషులు అంటే క్రిస్టియన్ సోదరులు. కాబట్టి అందరం కూడా కలిసి పెద్ద ఎత్తున మన తెలంగాణను బంగారు బాటలు తీసుకుపోదాం, పెద్ద ఎత్తున డెవలప్ చేద్దాం. మన కేసీఆర్ గారు అన్ని రకాలు కూడా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనమందరం కూడా అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటున్నా. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, జై చర్చ్. మీ అందరికీ కూడా ఇక్కడ ఒక హాల్ వచ్చిందంటే ప్రత్యేకంగా మన మల్లారెడ్డి గారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్, యూత్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మహిళా డెవలప్మెంట్ కి అసలు తగ్గరు. సో వీ బిలీవ్ దట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఫర్ ష్యూర్. సో థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్, మీరు మాతో పాటు ఉండడం చాలా మాకు ఇష్టం, హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మల్లారెడ్డి గారు ఎక్కడ ఉంటో ఆ స్టేజ్ జీవం కలిగిన స్టేజ్ గా మారుతున్నది. చాలా ప్రోగ్రామ్ మా దగ్గరికి వచ్చారు. స్కూల్ ప్రోగ్రామ్కి వస్తే పిల్లలు స్టేజ్ నుంచి అన్ని సంఘస్థులు కష్టపడి వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న చిన్న అమౌంట్ ద్వారా ఈ భూమి కొన్నారు. ప్రభుత్వం మాకు కేకల భూమి కేరళ వాళ్ళకి అక్కడ ఈ సంఘానికి తమరు చేసిన ఈ వాగ్దానము ఎల్లప్పుడూ హృదయంలో రాసి పెట్టుకొని మేము ఎప్పుడు సమకూర్చుకుంటాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. బాబు నుండి 2 వాక్య సంసారించింది. బాబు నుండి గారు ముందుకు వచ్చి Respected our Mallareddy sir, all my friends and brothers and sisters. अभी जो है मल्लारेड्डी बोलो तो ATM, एनी टाइम मल्लारेड्डी. अभी MP के लिए खड़ा था फर्स्ट वोट के लिए हमारे पास आया, 35,000 मेजोरिटी जीता. अभी MLA के लिए खड़ा, MP रिजाइन करके नियर अबाउट 90,000 वोट को जीत गया. अभी मिनिस्टर बन गया. ప్రత్యేకంగా మాకు ఈ తరుణాన్ని ఇచ్చిన డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్, ఐపీసీ డిస్ట్రిక్ట్ కౌన్సిల్ నాకు వందనాలు. మనమందరం లేచి కూర్చొని వర్ధిల్లెదము మన దేవుని మందిరములోని పాట పాడుతూ కొద్దిసేపు దేవుని వర్ధిల్లెదము మన దేవుని మందిరమందు నాటబడిన వారమై. వర్ధిల్లెదము మన దేవుని నాటబడిన వారమై, నీతిమంతులమై
వారికి అందరికీ భోజన ఏర్పాట్లు చేయబడిన ఈ ఆహారాన్ని దీవించండి, శుద్ధీకరించండి. ఈ ముఖాంతరమైన సిద్ధపరిచిన హస్తంని ఆశీస్సులు అందించండి. నీ బిడ్డలందరూ తృప్తిగా తిని సంతోషంగా తిరిగి వెళ్ళుటకు సహాయం చేయమని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామం మహిమపరచమని యేసుక్రీస్తు దివ్య నామం వేడి గురించి తండ్రి. కొత్త రావాలి కానీ రాలేదు ఏకే ఖాన్ లాస్ట్ కమిషనర్. Telangana Chief Minister. You were because there Chief Minister Umar Chandi was there. He was the right hand to that. Now Pinarayi Vijayan has come. He is another right hand to it. Any agreements, any discussions? He is the man licensing up the between these two. We'll have some. Some format. I'll just